ساتھی پرانے اور آپ کی یادوں میں گم رہتا ہے آپ کی یادوں میں گم رہتا ہے آپ آتے سے سہانے آپ آتے سے اکثر سہانے فرش سے عرش ہے سارے زمانے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اگلا جڑا نعرہ لانا ہے سنیاں دی پہچان ہے۔ میں کہنا نعرہ تحقیق، تسا کہنا حق چال جا۔ کی کہنا ہے؟ کی کہنا ہے؟ پھر بولو کی کہنا ہے؟ نعرہ تحقیق ایس نعرے تے بڈھا جوان نہ ہوئے تے نعرے دا فائدہ کیوں ہے؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حضور یعنی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کتنی خوش نصیبی ہے، آل نبی ہومن، اولاد علی ہومن، ساڑھے سامنے ہومن، اور جنہاں نو دیکھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، صحبت دے اندر بیٹھنا بھی عبادت، گفتگو سماعت کرنا بھی عبادت۔ میں اینا الفاظ دے نال آل نبی اولاد علی ساڑی سب دی جان، ساڑی سب دی سب دمان، ساڑی سب دی پہچان عزت ناب حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت جناب عزت نواب پیر سید محمد فرق شاہ صاحب زید اشرف حروب آستانہ عالیہ معصومیہ چورا شریف محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ آپ دعوت پیش کرنا کہ اپنے فائد رسنا دنال ساڑھے قلوب و قیام منور فرمان انت یامت کو پہلے محبت دنال ایک بری پھر نعرے تا جواب دیجئے آجے نعرہ تکبیر، ترتیب میں پہلے یاد کروائیے اس کو ملحوظے خاطر رکھ کے نعرے تا جواب دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحجانا وبابانا وعلى آله وصحبه الذين إيمانا والمرسلين إحسانا والأنبيين إيمانا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله والصلاة والسلام ہردم ازما صد رودو صد سلام ہردم ازما صد رودو صد سلام بر رسولو آلو اصحاب تمام ہردم ازما صد رودو صد سلام بر رسولو آلو اصحاب تمام اور بندہ پروردگارم بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم سبحان اللہ مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل اور خاک پائے غوث اعظم تیرے سایہ ہر ولی خاک پائے غوث اعظم تیرے سایہ اور از ولائے دودھ مانش زندہ ہوں از ولائے دودھ مانش زندہ ہوں در جہاں اللہ جل جلالہ وعظم شانہ اور سرور کائنات جنت ایک فتح کائنات امام الاولین والآخرین احمد مجتبی خاتم والی نارساں ہمی بے کساں سرور دو جہان روح کنو مکان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار بزرگوار میں حدیث رسول سلمان ارباب فکر و دانش پرچانے فکر و احرام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ برادران اسلام اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہاں کروڑ سبحان اللہ کہ جس نے ہمیں مسلمان پھر صحیح العقیدہ پہ رکھنے پیدا اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہاں کروڑ شکر
کہ جس نے آسمان ولایت پہ ہماری ہدایت کو ہزاروں ستارے پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر کہ جس نے ہمیں ان ستاروں کا تابع فرمایا. کہ یہ توفیقات صرف اس رب کریم کی وہی توفیقات. برادران اسلام، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کی سعادت آپ کے سامنے حاصل کی ہے، اس میں اللہ جل جلالہ اپنے بڑے خاص بندوں سے مخاطب ہے. ایک خاص جماعت جو آسمان ولایت پر ایک خاص مقام رکھتی ہے. یہ تمام مراتب ہیں ایک عام انسان سے، ایک عام مومن سے لے کر اولیاء کرام رحمہ اللہ، ان کے درجے مراتب، قطب الاقطاب، اطاعت، ابدال، غوث الالغاث، پھر تبع تابعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم، انبیاء کرام علیہ السلام، اور پھر اولو العزم انبیاء کرام، اور پھر میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستان عالیہ معصومیہ چورا شریف، آستان عالیہ معصومیہ چورا شریف. سبحان اللہ. اس آیت کریمہ میں اللہ پاک مخاطب فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پیر، انہیں مخاطب فرما کے اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگوں سے ہر طرح کا نجس دور کر دوں اور تمہیں ایسے پاک کر دوں کہ جیسے پاکی نہ پاکی. سبحان اللہ. ایسے پاکی نہ جیسے پاکی کا حال وسلم تسلیما. کوئی والا ایک ہی سیدھا کہ ایسے سلام بھیجا کرو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہوتا ہے. اب میرے اور آپ کے سبق کے لیے اہل بیت ہیں کون؟ وہ کون سے مبارک اور نفوس قدسیاں ہیں کہ جنہیں اہل بیت سلام اللہ علیہ ہونے کا شرف حاصل ہے. اس بابت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عمر مومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اور ایک کالی چادر زیر تن فرمائے ہوئے. اتنے میں بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ، میں ان کا نام نہیں لیتا، خود ہی سمجھ جایا کریں گے کن کی بات ہے، میری زبان اس لائق نہیں کہ میں بی بی پاک سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں. حسنین کریمین سلام اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں، اور پھر مولا علی علیہ السلام ایک ایک کر کے تمام کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک چادر میں لیے جاتے ہیں کہ آج آپ بھی اور پھر یہ فرماتے ہیں اللہم ہاؤلائی اہل بیتی. سبحان اللہ. اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. نمبر ایک.
नंबर 1, आयत करीमा में मुखातिब कौन है? उम्महातुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहा। कि वो मौजू ही चल रहा है, मतलब मुसलसल वो मौजू ही उम्महातुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहा। तो सबसे पहला जो एक राय है, मुसलसल एक राय चली आ रही है मुफस्सिरीन किराम की, वो ये कहते हैं कि सबसे पहला मुखातिब जो है वो उम्महातुल मोमिनीन यानी सबसे पहले अहले बैत अतार कौन? उम्महातुल मोमिनीन। ठीक हो गया? हजरत अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से लेकर हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तमाम। उसके बाद हदीस मुबारका के थ्रू एक और बड़ी ही प्यारी सी एक जमात अहले बैत के अंदर शामिल फरमाई गई इसी आयत की तफसीर में, कि जो तफसीर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई उससे पढ़ के कौन सी तफसीर? हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैहि अपनी तफसीर दुर्र मंसूर में चार तुरुक से ऐसी हदीस मुबारका इस आयत की तफसीर में लेकर आते हैं कि जिससे ये साबित होता है कि अहले बैत अतार में उम्महातुल मोमिनीन शामिल है, और इस आयत का जो मुखातिब है वो सिर्फ और सिर्फ उम्महातुल मोमिनीन है। मगर उन चार तुरुक के बयान करने के फौरन बाद कम से कम 20 तुरुक से, कम से कम 20 मुख्तलिफ तुरुक से वो ऐसी हदीस मुबारका सामने लाते हैं कि जिनमें इस आयत का मुखातिब भी और इस आयत की तफसीर में भी जो मतलब लिया गया अहले बैत से वो सिर्फ और सिर्फ पाक सलामुल्लाह अलैहि। ये दो राय तमाम उलमा के नजदीक राजे हैं और हमारे नजदीक भी राजे। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, सुभान अल्लाह, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, किताब अल्लाह व इतरती, सुभान अल्लाह। मैं तुम में दो अजीम तरीन चीजें छोड़े जा रहा हूँ, मैं तुम में दो अजीम तरीन चीजें छोड़े जा रहा हूँ, और बाद में फरमाया कि इन दोनों को पकड़े रखोगे तो फलाह में रहोगे, और इन दोनों में से किसी एक को भी छोड़ा तो फलाह में नहीं रह सकते। नंबर 1 किताबुल्लाह, कुरान मजीद, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान, और तुम खार हुए तारे के कुरान पर। हिसाब लगाएं जरा कि जब से हमने कुरान पाक को सिर्फ अलमारियों की जीनत बनाया है, उसके बाद से मुसलमानों का क्या है। और दूसरी इतरत से क्या मुराद? उसी हदीस मुबारका में उसी हदीस मुबारका में इतरत का मतलब सरकार दो आलम ने फरमाया कि ये अहले बैत है। अबू दाऊद की एक और रिवायत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि महदी मेरी इतरत यानी फातिमा की औलाद में से होगा। एक क्रॉस रेफरेंस आ गया आपके पास, एक हवाला आ गया आपके पास। इतरत का मानी वो सादात जो हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि सरकार का नाम लिया है, ये भी मैं उनकी सिर्फ सुन्नत अदा कर रहा हूँ, वरना मैं नाम नहीं लूंगा। कि बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा की औलाद सिर्फ इतरत में शामिल। शेख अकबर हजरत मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह, आज का तो बच्चे को पता है,
हमें देख के बड़े होने वाले बच्चों को नहीं भाई कुछ बड़ा भी करें। बेशक बेशक मेहरबानी फरमाया करें, ये आपके और हमारे बड़े हैं, असलाफ हैं, कुछ बड़ा भी करें। बेशक इब्न अरबी का सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो फरमाते क्या है, उनकी तालीमात क्या है। फतवात मक्किया में हज़रत शेख मुहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले बैत से मुराद सादात फातिमिया हैं। अहले बैत से मुराद सादात फातिमिया हैं और जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरामीन मुबारका के बाद अहले बैत में शुमार फरमाया, जैसा कि हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला और बहुत सारे। बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा से लेकर हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक जो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरे बेटे हसन की औलाद में से सुभान अल्लाह, मेरे बेटे हसन की औलाद में से, उन तक तमाम नफूस कुदसिया अहले बैत में शुमार। मेरे और आपके इमाम आशिका सुभान अल्लाह, इमाम आशिका अशाह अल इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। जारी रहेगा। बात हुई मौला अली अलैहिस्सलाम पहले, मौला अली अलैहिस्सलाम कौन? मौला अली अलैहिस्सलाम जिनके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझसे है मैं अली से हूं, अली मुझसे है मैं अली से हूं। जिनके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कुंतु मौलाहु फहादा अली मौलाहु, जिसका मैं मौला हूं बस उसका अली मौला है। अली कौन? अली वो जिनके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका बाब है, यानी दरवाजा है। जिसने इल्म के अंदर दाखिल होना है वो भी अली के पास से होके गुजरेगा, और जिसने इल्म से निकलना है वो भी अली के पांव छू के निकलेगा। ने फरमाया कि अली तुम मेरे लिए इस तरह हो जिस तरह मूसा के लिए हारून थे, हाँ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। अली कौन? जिनके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया खैबर के दिन काफी दिनों से मुसलमानों की जमातें हमला कर रही हैं, खैबर फतह नहीं हो रहा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल वो आएगा, कल वो आएगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं। इससे बड़ा सर्टिफिकेट किसी को नहीं मिला। तमाम सहाबा किराम मेरे साथ के ताज और पंचतन पाक सलामुल्लाह अलैहि उस ताज में जड़े हुए सबसे कीमती तरीन नगीने, सुभान अल्लाह, ऐसा सर्टिफिकेट किसी को नहीं मिला कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। ये पक्की बात है, लिसाने इस्तफा से बात निकल रही है, शबीले कुन से बात निकल रही है।
और जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं वो कल आएगा, उसके हाथ में इस्लाम का झंडा दिया जाएगा और वो खैबर को फतह करेगा। इल्मे गैब की बात करते हो, क्या ये तमाम सीधे मुस्तकबिल के नहीं है? अगले दिन मौला अली अलैहिस्सलाम आशूब चश्म की बीमारी में मुब्तला होते हैं। सरकार बुला भेजते हैं कि बुलाओ, उसे लेकर आओ। मौला अली अलैहिस्सलाम को लाया जाता है। मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा जाता है कि कहाँ? मौला अली अलैहिस्सलाम बताते हैं कि मैं आशूब चश्म में मुब्तला था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लौहदान बहुत मुनासिब लफ्ज़ है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए, थूक मुबारक हो, वो मौला अली अलैहिस्सलाम की आंखों में लगाते हैं और सारी जिंदगी के लिए वो आशूब चश्म वापस नहीं आया। उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम को वो झंडा थमाया जाता है, इस्लाम का झंडा थमाया जाता है, अलम बरदार इस्लाम बनाया जाता है। मौला अली अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके जाते हैं, मरहब सामने आता है। यहूदियों के वहां बहुत बड़ा पहलवान था जिसका नाम मरहब था। वो अपने तारीफ में शेर कहता है कि मुझे खैबर वाले मरहब के नाम से जानते हैं। वो शेखी मारता है ना कि मुझे खैबर वाले मरहब के नाम से जानते हैं कि मैं बहुत बड़ा असला हथियार चलाने वाला और बहुत बड़ा बहादुर हूँ। तो मौला अली अलैहिस्सलाम उसके जवाब में कहते हैं अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, सुभान अल्लाह, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं हूँ जिसकी माँ ने उसका नाम ही हैदर रखा। हैदर का मतलब वो शेर जो शिकार को चीर फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। उसके बाद मरहब को पहले चांस दिया जाता है कि तुम वार कर लो, देखे तुम कितने कर। मरहब वार करता है, मौला अली अलैहिस्सलाम जबरदस्ती से एक तरफ तशरीफ ले जाते हैं, वो वार खाली जाता है। मौला अली अलैहिस्सलाम वार फरमाते हैं और जिस तरह का वादा फरमा गए थे वो, मेरा नाम हैदर है, देख लो मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा था, चीर कर रख लूंगा। उसी तरह जुल्फ़िकार हैदरी बरसती है और उसके सर को दांतों तक चीर के रख देता है। जिसके बाद किसी को हिम्मत नहीं पड़ी। उसके बाद वो यहूदी जितनी भी सफ़े थी वो सारी की सारी टूट पड़ी मौला अली अलैहिस्सलाम के ऊपर। मौला अली अलैहिस्सलाम खड़े रहकर मुकाबला किया। जुल्फ़िकार हैदरी बरसती हुई देखी गई। मौला अली अलैहिस्सलाम पे जब तीरों की बारिश होने लगी तो खैबर का वो दरवाजा अपने हाथों पर ढाल के तौर पर उठा लिया। अल मवाहिबुल दुनिया ज़रक़ानी लिखते हैं कि उस दरवाजे का वजन तकरीबन 800 मन था। 800 मन, तकरीबन 32,000 किलो बनते हैं मेरे अंदाजे के मुताबिक। मेरे अंदाजे के मुताबिक 32,000 किलो बनते हैं। 32,000 किलो मेरे मौला ने अपने बाजू पे उठाए रखे, जो दरवाजा खोलते हुए 40 अफराद खोला करते थे मिलके। वो मौला है। हम झूठी शाने बयान करने वाले नहीं है, हम सुन्नी है, हम सच्ची शाने बयान करते हैं। वो सच्ची शानों वाले हैं, उन्हें झूठी शाने बयान करने की जरूरत नहीं है। हम मौला अली अलैहिस्सलाम को मानते हैं और मौला अली अलैहिस्सलाम की मानते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम हमारे हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम हमारे हैं।
کون سیدہ؟ واہ واہ کیا بات سیدہ کون؟ کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ تو بدعۃ منی، واہ 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 وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے یا میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے انہیں ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے ان سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. کیا بات وہ بی بی پاک کہ جن کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں. واہ 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 پوچھا گیا کہ خواتین میں سب سے افضل کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ فاطمہ. انہوں نے بی بی پاک کے بارے میں فرمایا کہ سب عورتوں میں سب سے افضل جو ہے وہ فاطمہ ہے. پوچھا گیا مردوں میں سب سے افضل کون ہے؟ مردوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو فرمایا علی سے. فرمایا علی سے. یہ پچھلی دفعہ بھی کاموں کی بیٹھک کے دوران سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے میں نے ایک بات کی، وہ یہ کہ جہاں پہ بھی آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پہ شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں گے، بیان کرنے والے راوی اہل بیت کی زیادہ تر ایسی جگہ. اور جہاں پہ آپ اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ کی شان دیکھیں گے، بیان کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ یا شیخین کریمین میں سے کوئی ہوں گے یا بی بی پاک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پھوٹے ہم نے ڈالی ہیں، یہ پھوٹے ڈالنے والے ہم ہیں. پہچانے اپنی صفوں میں ان لوگوں کو پہچانے. وہ جو سبائی ہے نا، وہ ابن سبا کی اولاد، وہ کالے، ان کو پہچانے اور ان کی صفوں میں کبھی نہ جائیں، ان کو اپنی صفوں سے دور رکھیں. ہم ان میں سے نہیں ہیں. حسن کون؟ حضرت امام حسن کون؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابنی ھذا سید، ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح به بین فئتین من المسلمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا یہ بیٹا سید ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور اللہ سے امید ہے، کبھی یقین ہے کہ اللہ ان کے ذریعے دو مسلمان گروہوں میں صلح کروائیں گے. سبحان اللہ. اشارہ سمجھ آئے؟ سبحان اللہ. جس کو سمجھ آئے وہ بولے گا. وہ دو مسلمان گروہ کون سے تھے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر اور دوسرا حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر. سبحان اللہ. دو مسلمان گروہ اور صلح ہوئی. پھر علم غیب کی بات، کیا بات. 30 سال بعد کی بات ہے، تقریباً 30 سال بعد کی بات ہے. کون حسین؟ حسین کی بات. حسین وہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من. سبحان اللہ. حسین مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. جنہوں نے انہیں خوش رکھا انہوں نے رب کو خوش رکھا، جنہوں نے انہیں ناراض کیا انہوں نے اللہ کو ناراض کیا، اور یہ میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے. سبحان اللہ. حسین وہ جو کمالات نبوت کا اتمام تھے. سمجھنے والے سمجھے. یہ جملہ میں نے کیا بولا ہے؟ سمجھنے والے سمجھے کہ حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ کمالات نبوت کے اکمال اور اتمام تھے. یہ ہے میرے پاس، یہ ہے وہ گلدستہ کہ جس کے بارے میں
इमाम आशिका, इमाम आशिका, अच्छा अल इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्या बात रजा इस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और हजरत इमाम हसन रजा रहमतुल्लाह अलैह के पीछे रहते हैं। फरमाया कि बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। समझ नहीं आई तो बताएं, मैं समझाता हूं। समझ आई है सबको? ये बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, बैत का मतलब के लिए मदह खान जो सनागो है अहले बैत का, उनके लिए बाग जन्नत के। और तुमको मुजदा नार का, तुमको खबर नार की होगी ऐ दुश्मनाने अहले बैत। ये बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुझको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। नाराए लानतुल्लाह तकबीर, अलैकुम, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। अभी नहीं, इसके बाद लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। बेअदब बेअदब गुस्ताख फिरके से ये कह दो ऐ हसन, बेअदब गुस्ताख, पता है कौन सा फिरका है? बेअदब गुस्ताख फिरके से ये कह दो ऐ हसन, बेअदब गुस्ताख फिरके से ये कह दो ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बेअदब गुस्ताख फिरके से ये कह दो ऐ हसन, यूं कहा करते हैं दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। जल्दी जल्दी नमाज का टाइम हो गया। हमें इस दौर में सबसे पहले ये देखने की जरूरत है कि वो कौन से सैयद हैं। हज़रत आपके बात कर, वो कौन से सैयद हैं कि जिनकी इत्तबा जरूरी है। सबसे पहले एक मोहल्ला आप सब की नजर जो कि बयान करना बहुत है, सैयद सारे वाजिबुल एहतराम हैं, जो भी हो, वो जो अगर सरकार की दावत में बना चाहते हैं, हम कौन होते हैं रोकने वाले? सैयद सारे वाजिबुल एहतराम हैं, मगर इत्तिबा के लायक वो सैयद है जिसके जिस्म से शरीयत मुतहरा की खुशबू आएगी, जिसके जिस्म से शरीयत मुतहरा की खुशबू आएगी, जिसकी जबीन से नबूवत का नूर नजर आएगा, सुन्नत का नूर नजर आएगा, इत्तिबाए सुन्नत का नूर नजर आएगा, जिसके पसीने से सुन्नतों की खुशबुएं गुल खिला रही होंगी। वो सैयद नहीं है जो शरीयत मुतारा का पाबंद नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के बारे में कुरान ने कह दिया कि इन्नहु गैर सालिहुन, ये गैर साले है, ये तुम्हारा बेटा ही नहीं है।
تو غیر صالح سید بھی اس حکم کے مکلف نہیں ہے جو حکم عام ہے سیدوں کے بارے میں. سید سارے واجب الاحترام ہیں مگر اتباع اور پیروی کے لائق وہ سید جو شریعت مطہرہ کے پابند ہو. قرآن یہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. 4 خصوصیات اولیاء اللہ کی. سب سے پہلے ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا, دنیا کا کوئی خوف نہیں ہوتا, دنیا کا کوئی خوف نہیں ہوتا, حکومتوں کا کوئی خوف نہیں ہوتا. جب بولتے ہیں تو ببانگے دوہل بولتے ہیں, کچھ کرتے ہیں تو ببانگے دوہل کرتے ہیں, جو شریعت کے دائرے میں رہ کرتے ہیں. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اگر کوئی آزمائش آ جائے تو غمگین نہیں ہوا کرتے, اللہ پر توکل کرتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ نقطہ الذین آمنوا, وہ جو ایمان لائے. یعنی اس کا مطلب کیا کہ جن کا عقیدہ ٹھیک ہے, جو اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر ہیں. وَقَانُوا يَتَّقُونَ, اور ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے نزدیک فضیلت والا وہ ہے جو متقی ہے. اس کی کوئی فضیلت نہیں جو متقی نہیں ہے, جو شریعت مطہرہ کا پابند نہیں ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب اور ہماری اولادوں کو صحابہ کرام اور اہل پاک, اہل بیت, اہل پاک, آل پاک, آل اطہار سلام اللہ علیہ کا پابند, ان کا متبع اور ان کا پیروکار بنائے. اہل بیت اطہار کا ماننے والا, ان کا غلام ہے. اللہ پاک ہم سب کو, ہماری اولادوں کو اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے حصہ وافر عطا فرمائے. الہی حق بنی فرما کہ پر قول ایمان کنی خاطر اگر دعوت امدد کنی بر قبول منو دست دعوانے اللہ رسول وما علیہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, حیدری, آسان عالیہ معصومیہ چورا شریف.